All within 1.5 hours. I left a message with you and Mr. Sanjay Bowser and with your leadership, whom you know, Amit Shah ji and other one I don't want. Just yesterday, Nimisha, if Nimisha is put to death, hopefully not 1%, all hell will break loose. If Nimisha is spared, released, I will make sure 35 million Yemenis blessed both sides. I invited Yemeni President Al-Alimi. I invited Houthi for my September 21st Global Peace Summit in New York, where presidents and prime ministers will be gathering. So there is peace. And in Quran, I don't want to take more time to explain, forgiveness is part of Sharia law. Pardon. And many people talk about blood money. The family did not ask the blood money. Abdul Fateh family. At least with me directly are. And they are not about money. They are ready to forgive. Even now, they are ready to forgive. And if they don't forgive, they will be damned, because you are going against the Quran. You have an opportunity to take the blood money and forgive. And we are ready to pay the blood money. And we are ready to. We have already spent a lot of money through a lot of sources. I don't know who reached what, because it's a war zone. Lot of money. I don't want to say how much. I never failed anything since 1979. Putting Nimisha to death is going to break my heart and make me mad, not only make me sad. And I don't want to tell what I will do after that to anybody and everybody. Therefore, I am begging all of you to pray. Media, please report what is a fact. And people like Mathrubhumi should apologize and remove. Whoever that MLA I never met. Whoever that secretary or Nimisha action group I never met. You people miserably failed, and he suffered. His daughter suffered. His mother suffered. Nimisha is suffering. You did nothing for 7 years. Now you want to put more pressure on him and his family. That's why I requested Thomas yesterday, come from Cochin. Thank you, Thomas, for coming. Chala Vishyalu, Telugulo, I will only brief 2-3 minutes. చూడండి ఎన్ని ఫోటోలు చూపించానో మీ అందరికీ. ఫస్ట్ ఫోటో పెద్ద ఆయన చైర్మన్ మహదీ ఇబ్రహీం, ఎవరైతే నాకు అందరూ హెల్ప్ చేశారో, యెమెనీ లీడర్స్, చైర్మన్ మహదీ యెమెనీ ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేట్, Thomas' daughter, Michelle, in Oman, and Thomas was in Turkey. So many pictures. ఎందుకు ఇది చెప్తున్నావంటే, నిమిష జూలై 16నే చనిపోవలసింది. కొన్ని పిక్చర్లు చూపించకూడదు, మాకు హెల్ప్ చేసిన లేడీస్ ట్రాన్స్లేషన్. జూలై 16, నాకు జూలై 10ని ఇక్కడ తెలిసింది. జూలై 11ని ప్రెసిడెంట్ Al-Alimi ఇంటీరియర్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు నన్ను బాగా పరిచయం, ఆయనకి లెటర్ రాశాను. జూలై 12నే రాత్రి హైదరాబాద్ వెళ్ళగానే కబురు వచ్చింది, జూలై 16న ఆవిడని చంపేస్తున్నారు, ఇంక ఆశలన్నీ పోయాయని. ఇమీడియట్గా 12 రాత్రే నేను వెళ్ళిపోయాను. టర్కీ వెళ్ళి యెమెనీ లీడర్స్ని, హూతీ లీడర్స్ని, ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ని పిలిపించి కలిసాం. యెమెనీలో చీఫ్ ట్రైబ్తో మాట్లాడా, ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్తో మాట్లాడా, నేను మాట్లాడిని. ఇవన్నీ నేను చేసి నా ఫోటోలతో ఉన్నాయి, చెప్పకూడదు. ఇంకా డాక్టర్ శామీ Al-Alimi, అసలు ఆయన పేరే తీసుకోకూడదు. ఇంత పెద్దవారు మాకు హెల్ప్ చేస్తే జూలై 14ని సుప్రీంకోర్టులో నిమిషాన్ని మేము కాపాడలేకపోయామని చాలా బాధతో వెంకటరమణి గారు, మోదీ గవర్నమెంట్ సీనియర్ చెప్పేశారు, చేతులు ఎత్తేశారు. అరే 7 సంవత్సరాలు వీళ్ళు ఎందుకు కాపాడలేదని నేను అప్పుడే ఏమైనా చేయడానికి సిద్ధం. నిమిష ఇప్పటికే 7 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండి నరకం అనుభవించింది, జైలుకు ముందు నరకం అనుభవించింది అని వెంటనే నిమిష భర్త నాతో ఉన్న ఆయన థామస్ గారిని పిలిచాం, వాళ్ళ కూతుర్ని పిలిచాం.
10 మంది లీడర్స్ని పిలిచావు. హైదరాబాద్ లీడర్స్, కేరళ లీడర్స్, యెమెనీ లీడర్స్, హూతీ లీడర్స్, టర్కీ లీడర్స్, ఒమనీ లీడర్స్, అమెరికన్ లీడర్స్, ఎవరితో ఎంత పవర్స్ ఉన్నాయో వాడి ఎవరితో చెప్పించాలో జూలై 16ని మరణశిక్ష తప్పించాడు దేవుడు మీ ప్రార్థనల ద్వారా, నా ద్వారా. అలాంటిది ఒక మాతృభూమి అనే మ్యాగజీను, పేపర్ అది తెలీదు, స్ట్రీట్ పేపరు, నిన్న ఒక కథనం రాసింది. నిమిషా రిలీజ్ అవ్వకపోవడానికి కారణం, అసలు నిమిషా బతికే ఉండదు ఈరోజు నేనే కానీ అక్కడికి వెళ్ళకపోతే. 16నే 14నే చేతులు ఎత్తేసారు 7 సంవత్సరాలు ఈ చేయలేని దద్దమ్మలు. ఫారిన్ మినిస్టర్ని రాజీనామా చేయించమని మోదీ గారు చేతులు చెప్తున్నా, మీకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది మోదీ గారు. ఆ జైశంకర్ని పీక్ పడేయండి, ఆ అంబాసిడర్లు మార్చండి, ఆ కమ్యూనికేషన్ జంచండి, మీకు మంచి పేరు ఉంచండి, నేను మిమ్మల్ని వచ్చి కలుస్తా. ఇప్పుడు నిమిషా బయటికి రాలేదు అంటే దానికి కారణం ఇద్దరు, అది కూడా ఎప్పుడు చెప్పను కాంట్రవర్సీగా. అబ్దుల్ ఫటే కాదు, ఆయన క్షమించాడు కాబట్టే ఇంతవరకు నిమిషా బ్రతుకుంది. ఎప్పుడో 2023లోనే మరణశిక్ష విధించినప్పుడే 2017 నుంచి 23 వరకు ఆయన అవకాశం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి. ఐ స్టిల్ వాంట్ టు రిపీట్ దిస్, బికాస్ ఆఫ్ అబ్దుల్ ఫటే ఫ్యామిలీ నిమిషా ఈజ్ స్టిల్ అలైవ్ సిన్స్ 2023. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీబడి టు బ్లేమ్ దమ్. వాళ్ళు డబ్బులు అడిగారు, ఇవన్నీ కథన. కేరళ వాడు ముసలోడు ఒకడు చేశాడు, వాడేం చేయలే, వాడి కనెక్షన్సే లేవు. 15 నిమిషాలు ఫేమ్ కొరకు అన్ని పిచ్చి పిచ్చి వాగుళ్ళు వాగుతున్నారు. వీళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోయారు. అప్పుడు నేను దిగాను 14ని, 16ని, 14నే నాకు మాట ఇచ్చాను. 15లో మీరు న్యూస్ చూశారు, నిమిషా మరణశిక్ష తప్పిందని ప్రార్థించాను. అలాగని వదిలేసామా, ఆవిడ్ని తీసుకొద్దామని ఆగస్టు 1 వరకు అక్కడే ఉన్నాను. 22 నుంచి 27ని రిలీజ్ అవుతున్న ఆవిడ్ని కొన్ని సైతాను శక్తులు, అపవాద శక్తులు నాకు కీర్తి వచ్చిస్తుందని నేను డబ్బులు కట్టుపెట్టింది వాళ్ళకి తెలుసు. అక్కడ 25 మందికి లీడర్స్ ద్వారా, ఇక్కడ మా టీం 10 మందికి ఎంతోమందిని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకున్న ఖర్చులు ఎంత అవుతాయో మీకు తెలుసు. ఇంత నేను నా సొంత డబ్బులతో ₹1 ఎవరిని అడగలేదు, ₹1 ఎవరి దగ్గర తీసుకోలేదు. ఇంత చేస్తే నాకు పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయని, నిమిషా చచ్చిపోయినా పర్వాలేదని, నిమిషాన్ని విడుదల చేయకుండా ఏ శక్తులు ఆపాయో నేను మోదీ గారిని పర్సనల్గా కలిస్తే చెప్తాను. మోదీ గారు, మీరు నిమిషాన్ని రిలీజ్ చేయాలంటే మీకు 5 నిమిషాలు ఫోను, అన్ని పనులు నేను చేశా. మీరు ఒక్క హూతీ లీడర్ని మీరు రికగ్నైజ్ చేయకపోయినా ఇరానియన్ ప్రెసిడెంట్కి చెప్పి, ఆ రోజే నేను చెప్పాను ట్వీట్ చేయండి అని, మీరు చేయలేదు, మీ ఫారిన్ మినిస్టర్ చేయలేదు. అయినప్పటికీ నేను తిరిగి వచ్చేస్తాను అన్నా. నా ఫ్యాన్స్ ప్రభు ఆత్మ నన్ను ఒప్పుకోలే. I was ready to come back when Modi ji and Jai Shankar ji did not tweet. Why?